योगी वाहन प्रकारेन्द्र मिश्राम श्रीमत्परांक्षुणं प्रणतोऽस्मि जन्नादं पंकजनेत्रामेव न वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रचरितं गोविन्द कोराजपो भट्टार्य निगमान्त योगी जगदाचार्यो सकुष्ठद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुवनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्त वेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे शिवागमता सारापूर्णत्रयम् वेदान्त वेद्यामृतवारिराशैर्वेदार्थ सारामृतपूर्वग्रीवमादाय समाह्वाय नमो यामनस्वनवेत् कटाक्षैकलक्षाणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाभ्य नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून् मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्वनवे संसारभोगि सन्दस्य जीवति वासवे नमः श्रीचर्थसारजनकं स्मृते बालमित्रं पद्मोलसत्भगवदं कृपुराणवन्तं ज्ञानातिराजमभ्यपदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामात्तगिरदर्शितं कृष्णदूरनाथरजामात्मने संसारार्णव सम्मग्नगन्तु सन्तारपोतकर्णमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजारिदासाय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनार्जन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेर्दयापात्रं देन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं श्रीरत्नमार्यपदपङ्कजपत्रं श्रीदेवराजकुलस्तुविद्यं श्रीवेङ्कटार्य परिपूर्णकृपायुपात्रं श्री स्वामिनाथ गुरुशेखरमाश्रयामः श्रीमत्पार्श्वदेशादेशपदद्वन्द्वाचपुङ्गादिपम् तद्दिव्यामृतसूक्तिलब्धरगवान्त द्वन्द्व वेद्यंवरं श्रीमद्वेङ्कटनारसिंह करुणालब्धाराम श्रीरंगनाथ पदपङ्कजराजहंसो श्रीमच्छठार गुरुवरेकोपाभिषिक्तं दिव्यसूक्त सरदामतलब्धितं श्रीनारसिंहो नशङ्गुरुमाश्रयामः श्रीमद्रचकोपैत्राजवरव स्वाचार्येभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीजडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत् नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவடுநாடென்னுந்தன் குருகூரென்னும் மறுவினையோன் பொருணரென்னும் வறுமறை கலந்தாது செய்தான் அடியினை எப்பொழுதும் தெரிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் குருகூர் பேடுமினத்தாரை அல்லாதிரேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை நின்றே சிடகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இராமானுஷன் வாய்ந்து மலர்பாதம் மடங்கு என்னை நாய்ந்த பெரும் சீரார் தரிக்கும் வேறாத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதில் அரங்கல்வன் புகழ்வேலான தமிழ் மறைகளாயிரம் தாய் செடுப்பன்மை பார் வளர்த்தாய் ராமா கவிரே எம்மையாவோ நிலையும் தக்க நிறைந்தலையாகி தொக்கியலும் போல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறையர்கோன் யாழினை செய்வேதத்தியல் ஆழ்வாரும் பெருமானாதிய திவ்ய திருவடிகளே சரணம். जानकी रमण देशिक पाद भक्तंत दिव्य सुक्ति सरसामृत चित्तवृत्तिं श्री नारसिंह परिपूर्ण कृपयक पात्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यमहं प्रपद्ये अडियनने कनेक दास భగవద్బంధువులారా, ఎన్నెన్నవేడు అనే తిరువాయిమిడిలో ఈరోజు 6వ పాసరం. 5వ పాసరంలో పుండరీకాక్షుడు అవటం చేత ఈయనే సర్వేశ్వరుడు అని చెప్పారు. అంటే లోకములన్నిటినీ కూడా సృష్టించినటువంటి వాడు, సమస్త పదార్థములను సృష్టించినటువంటి వాడు, అందమైనటువంటి తామర పువ్వుల వంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి వాడు, గొప్ప జ్యోతి స్వరూపంతో ప్రకాశించేటువంటి వాడు అని 3 లక్షణాలు చెప్పి అందులో ప్రధానమైనటువంటిది పుండరీకాక్షత్వము అనేది. కనుక ఆ పుండరీకాక్షత్వం కలిగి ఉండటమే ఈయనకుండేటువంటి పరత్వము అని చెప్పారు. ఇక 6వ పార్ట్ 6వ పాసరం. ఆపత్సఖనాగయ్యాలం ఇవనే ఈశ్వరుని ఎన్கிறார். ఈయన ఆపత్సకుడు, ఆపత్కాలంలో మిత్రుని ఎవరే వచ్చి సహాయం చేసి రక్షించేటువంటి వాడు అవటం చేత ఈయనే ఈశ్వరుడు, ఈయనే పరాత్పరుడు అని మరొక లక్షణాన్ని చెబుతూ ఉన్నారు. అనంతరం ఆశ్రిత రక్షణార్థమాగా క్షీరార్ణవత్తిలే కణ్వళరుందు అరళినార్ ఎనికిరార్. ఆశ్రితులను రక్షించడం కొరకనే ఈ పాల సముద్రంలో వచ్చి ఆదిశేషుని పైన పడుకొని ఉన్నటువంటి వాడు, యోగనిద్రలో పడుకొని ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ కారణం చేత కూడా ఈయనే సర్వేశ్వరుడు అంటున్నారు. ఎవரும் யாவையும் எல்லா பொருளும் கவர்வின்னி தன்னுள்ளொடுங்க நின்னா பவர்கள் ஞான வெள்ளச்சுடர் மூர்த்தி
அவர் எம்மாழி அம்பள்ளியாரே. ఎవரும் எல்லா చేతనరు, సమస్త చేతనులు, యావయం எல்லா అచేతనంగళుమాగిర, సమస్తమైన అచేతన పదార్థములు అనబడే எல்லா పొరலும் సమస్త పదార్థములు కూడా, కవర్విన్ని షోర్విన్ని హింస అనేటువంటిది లేకుండగా తన్ స్వరూప ఏకదేశత్తిలే, తన యొక్క స్వరూపంలో ఏకదేశం అంటే ఒక ప్రాంతమునందు ఉదరమునందు ఒడుంగా అడుంగుంబడియాగా చక్కగా అణిగి ఉండే ప్రకారముగా నిన్న ఉన్నటువంటి ఏం చేసి ఉన్నటువంటి పవర్గొల్ పరప్పయుడైతాన వైశాల్యము కలిగినటువంటిదైన జ్ఞాన వెళ్ళత్తై జ్ఞాన ప్రవాహము చూడర్ తనకు ప్రభయాగవుడయ, తనకు ప్రకాశముగా ఉన్నటువంటి మూర్తి స్వామిగళాన స్వామి అయినటువంటి అవర్ సర్వాధికరానవర్ స్వామి అయిన సర్వాధికుడైనటువంటి వాడు ఎవరు? ఆయన నమకు భోగ్యమాయ్, మనకు భోగ్యమై అనుభవింపదగినటువంటి వాడై, దర్శనీయమాన సుందరమైనటువంటి ఆడి శ్రీరాణవత్తలే పాలసముద్రమునందు పళ్ళియార్ కన్వళరుందు అరుళుగిరార్, వారు యోగ నిద్రలో పడుకొని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. సమస్త చేతన పదార్థములన్నిటినీ కూడా తన యొక్క చిరుబొజ్జలో చక్కగా అణిగి ఉండే ప్రకారంగా విశాలమైనటువంటి ఉదరము కలిగినటువంటి వాడు. అలాంటి తన యొక్క జ్ఞానము శక్తి ఈ రెండింటినీ కలిగినటువంటి వాడు కనుక వాటికి ప్రకాశంగా ఉండేటువంటి దివ్య దేహం కలిగినటువంటి వాడు, సర్వాధికుడైనటువంటి వాడు, మనకు అనుభవింపదగినటువంటి వాడైన స్వామి అందంగా ఆ పాల సముద్రంలో పడుకొని ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయనే మనకు సర్వేశ్వరుడు అని చెప్పారు. కవర్వు షోర్వు, కవర్వు అనే దానికి అర్థము షోర్వు. షోర్వు అంటే జారిపోకుండా, ఒక్కటి కూడా వదలకుండా అని అర్థం. పవర్పు అంటే పరపు. పవరు అనే దానికి అర్థము పవర్గొల్ జ్ఞాన అన్నారు కదా, పవర్గొల్ జ్ఞానాన్ని పాశనంలో వచ్చింది కదా, ఆ పవర్ అనేటువంటి దానికి అర్థము పరపు, వైశాల్యము. చూడరు మూర్తి, చూడర్ అని వేరే చెప్పి మూర్తి అని వేరే అని చెప్పారు కదా, అలా కాకుండా సుడర్ మూర్తి అని చెప్తే విగ్రహమాహం మొత్తం కూడా పరమాత్మ యొక్క దివ్య విగ్రహంగా ఒక పదం కింద చేర్చుకున్నప్పుడు ఇలాంటి దివ్య విగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు అనే అర్థం పడుతుంది. ఎవరం ఇచ్చాది, ఎవరం యావయం ఎల్లా పొరులు, చేతన వర్గత్తయం అచేతన వర్గత్తయం. చేతన వర్గము అచేతన వర్గము అంటే చైతన్యం కలిగిన జీవులు, చైతన్యం లేనటువంటి ప్రకృతి. ఇప్పటి 2 వగైయాగా సొన్నవత్తై కూట్టి, ఈ విధంగా 2 ప్రకారములుగా ఉండేటువంటి వాటిని చేర్చి, ఇప్పటి ఇరికిన సకల పదార్థంగళం ప్రళయాపత్తిలే తన్వైతిలే చేరుంబడియానపో. ఇలా మొత్తంలో 2 రకాలు ఉన్నారు, చేతన వర్గము అచేతన వర్గం అని. ఈ చేతన అచేతన వర్గం రెండింటినీ కూడా ఒక దగ్గరగా చేర్చి ఆ సమస్త పదార్థములను కూడా ప్రళయకాలంలో తమ యొక్క బొజ్జలో పెట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాడు. చేరుంబడి ఆనపోదు, చేరే ప్రకారముగా అయిన సమయంలో అంటే చేర్చుకుంటున్నటువంటి సమయంలో, ప్రళయకాలంలో ఈ సమస్త పదార్థాలన్నీ తన యొక్క బొజ్జలో పెట్టుకుంటున్న సమయంలో అని దానికి సారం అన్నమాట. కవర్విన్ని, కవర్వు అనే దానికి ఏమిటి? కవర్కై యావదు గ్రహిక్కై, గ్రహించుట అంటే స్వీకరించుట అని అర్థం. అదావదు హింసేయాయి, అలా స్వీకరించడం అంటే ఏమవుతుంది? హింసించడం అవుతుంది. ఎందుకు హింస అవడం అంటే అన్నిటిని ఇంత విశాలంగా ఉండేటువంటి ఈ ప్రాణులు చేతన ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా దగ్గరగా తీసుకొని వచ్చి కనుక మింగేస్తున్నాడు కదా, అయినప్పుడు అవి ఇరుకున పడుతున్నాయి కదా, అందువల్ల అవదానికోటి
బాధపడినట్టుగా అవుతాయి, బాధ పెట్టినట్టు అవుతాయి. కనుక హింసయ్యాయి ఒరువరై ఒరువరు నెరుక్కాదపడి. అక్కడ ఎంత విశాలమైనటువంటి బొజ్జ అంటే అది ఈ సమస్తమైనటువంటి చేతన పదార్థములన్నీ కూడా అందులో చేరినా ఎక్కడ ఇరుకుడు పడకుండా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక గది ఉందనుకోండి, ఆ గదిలో 10 మంది కూర్చోగలుగుతారు. 100 మంది వచ్చారనుకోండి, పడతారా అందులో? ఒకవేళ వండుకుంటే ఎలాగ ఒత్తిడి ఒరుచుకపోవడం ఉంటుంది కదా! అలా ఒత్తిడి వరుచకపోవడం అనేది లేకుండా ఈ సమస్త పదార్థములన్నీ కూడా హాయిగా సంచరించేట్టుగా ఉండే విశాలమైనటువంటి బొజ్జ అది. కనుక ఒరువరు నెరుక్కాదపడి ఒక ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మను లేదా చేతన పదార్థములు అచేతన పదార్థములు ఒకదానికొకటి వరుచకపోకుండా రాపిడి లేకుండగా తన్నుళ్ళొడుంగ నిన్న తన లోపల చక్కగా అమరి ఉండేట్టుగా చేసుకొని ఉన్నటువంటి తదపశ్యం అహం సర్వం తస్య కుక్షౌ మహాత్మనః ఎన్నక్కడ వదిలి. తదపశ్యం ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట? మార్కండేయ మహర్షి చెప్తున్నారు. ధర్మరాజు అరణ్య పర్వంలో ఆయన అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ సమయం లోపల అనేక మంది ఋషులు వచ్చేసి ధర్మరాజుకు అనేక రకాలుగా ధర్మోపదేశాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి సమయంలో ఈ మార్కండేయ అనేటువంటి మహర్షి కూడా వచ్చాడు. మార్కండేయ మహర్షి వచ్చి ప్రళయకాలాన్ని గురించి చెప్తున్నటువంటి సమయంలో యచ్చకించన్ మయాలోకే దృష్టం స్థావర జంగమం తద్ అపశ్యం అహం సర్వం తస్య కుక్షౌ మహాత్మనః. ఇది అవాంతర ప్రళయంలో ఉండేటువంటి, అంటే ఒక కల్పములని కొన్ని కల్పములు అయిపోయిన తర్వాత ప్రళయం వస్తుంది. ఇది అవాంతర ప్రళయము అంటారు. మహాప్రళయము, అవాంతర ప్రళయం. ఈ అవాంతర ప్రళయం లోపల కొన్ని లోకాలన్నింటినీ కూడా ఇది కృతకము అకృతకము కృతకము అని ఉన్నాయి కదా, ఈ కృతక లోకములన్నింటినీ కూడా మింగేస్తాడనమాట స్వామి. కాబట్టి అలా ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా మింగి ఆయన ఆకు పైన పడుకొని ఉన్నటువంటి సమయంలో మార్కండేయ మహర్షి దర్శించాడు. మార్కండేయ మహర్షి దర్శించి, ఏమయ్యా ఎవరు నువ్వు? ఈ మహా ప్రళయ అరణం లోపల, ప్రళయ సముద్రం లోపల మర్యాకు పైన పడుకొని ఉన్నావు, లోపల ఇన్ని లోకాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, ఎవరయ్యా నువ్వు అని అడిగితే ఆ మార్కండేయ మహర్షికి తన వృత్తాంతాన్ని దర్శింపజేస్తాడు. అందులో తాను కూడా ఉంటాడు. ఇలా తాను దర్శించినటువంటి ప్రళయకాలంలో, అవాంతర ప్రళయకాలంలో తాను దర్శించినటువంటి ఈ వటపత్ర సాయి పెరుమాళ యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఆయనకి చెప్తాడు. మహర్షికి ధర్మరాజుకు చెప్తారనమాట. ఆ చెప్పినటువంటి సందర్భంలో అన్నమాట ఏమని? యచ్చకించత్ మయాలోకే దృష్టం స్థావర జంగమం. లోకే ఈ లోకములో మయా నా చేత స్థావర జంగమం ఎత్ కించెత్ దృష్టం. స్థావరములు జంగమములుగా ఉండేటువంటి, అంటే చేతనములు అచేతన పదార్థములుగా ఉండేటువంటి వీటిని నేను ఈ లోకంలో వీటినైతే చూశానో వాటిని తద్ అపశ్యం అహం సర్వం. తత్ అహం సర్వం అపశ్యం. ఈ లోకంలో కనబడేటువంటి సమస్త పదార్థములను కూడా నేను దర్శించాను. ఎక్కడ? తస్య కుక్షౌ మహాత్మనః. తస్య మహాత్మనః కుక్షౌ అహం అపశ్యం. ఆ మహాత్ముడి యొక్క ఉదరం లోపల ఇక్కడ కనిపించేటువంటి లోకములన్నీ కూడా అక్కడ దర్శించానయ్యా అని దశరథ మహారాజుకి కాదు, ధర్మరాజుకి మార్కండేయ మహర్షి చెప్తాడనమాట. కనుక తన్నుళ్ళు అడుంగరన్న ఇలాంటి సమస్త పదార్థములన్నీ కూడా తమ లోపల చక్కగా ఒరుచుడు పడకుండా ఒదిగి ఉండేట్టుగా ఉన్నటువంటి స్వామి. తన్నుల్ తన్ సంకల్ప ఏకదేశత్తిలే ఎన్నుమాం. ఇక్కడ కొంచెం ఎవరో చెప్తున్నారనమాట. ఏమిటి? తన్నుల్ అనే దాంట్లో ఉళ్ళు అంటే మనస్సు, ఉళ్ళు అనే దానికి అర్థం మనస్సు. తన్నుల్ అంటే మనస్సులో తన యొక్క మనస్సులో అని అర్థం వస్తుంది. తన్నుళ్ళు అనే దానికి తన లోపల అని ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఉళ్ళు అంటే లోపల అని అర్థం, ఉళ్ళు అంటే మనస్సు అని అర్థం.
కనుక ఈ మొదట ఏం చెప్పారు? తన్నుల్ అనేది అంటే తన లోపల, తన యొక్క ఉదరం లోపల అనే అర్థాన్ని తీసుకొని సమస్త లోకములు కూడా ఈయన యొక్క భుజంలో ఉన్నాయి అని అర్థం చెప్పారు. ఇప్పుడు మరొక అర్థం ఏం చెప్తున్నారు? ఉల్ అనే దానికి మనస్సు అని అర్థం చెప్పుకొని, మనస్సు అంటే సంకల్పం చేసేది కనుక తన్ సంకల్పత్తై సంకల్పైక దేశత్తిలే ఎన్నవ. ఇది ఏవో కాదు, పరిపూర్ణమైన సంకల్పం కాదు. దాని యొక్క సంకల్పంలో ఏకదేశం, ఒక భాగమే. ఈ లోకాన్ని తన యొక్క బొజ్జలో పెట్టుకోవాలి, నా బొజ్జలో పెట్టుకోవాలి అనుకున్నాడు. కాపాడాలి, వీటన్నిటిని కాపాడాలి అనుకున్నాడు అంతే. ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి ఆయన యొక్క బొజ్జలో చేరిపోయింది. అంత శక్తివంతుడు అన్నమాట ఆయన. సంకల్ప మాత్రం చేతనే సృష్టి కూడా అలానే జరిగింది కదా. తదైక్షత బహుశ్యాం ప్రజాయేయ అని ఆయన సంకల్పం ద్వారానే సృష్టి ఎలా జరిగిందో అలాగే సంకల్పం ద్వారానే ఈ ప్రళయం కూడా అలానే ఏర్పడింది అన్నమాట. కనుక తన యొక్క సంకల్పంలో ఏకదేశం, ఒక భాగం యందే అని చెప్పుకున్నా సరిపోతుంది. తన్నుళ్ళు అనేది సంకల్పం అని అర్థం చెప్పుకున్నప్పుడు మరి పైన కవర్ విన్ని అనేది వచ్చింది కదా. ఆ కవర్ విన్ని అనే దానికి అర్థం ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే, కవరు అంటే జారిపోవుట అని అర్థం వస్తుంది. అంటే ఏ ఒక్క పదార్థము కూడా, ఒక్క జీవుడు కూడా జారిపోకుండా అన్నిటినీ అనమాట. ఒక్కడా ఇప్పుడు ఎంత పెద్దవాడైనా ఇంత పట్టుకున్నప్పుడు ఒకటో రెండో పెద్ద గడ్డి మోపులు వేస్తున్నా అనుకోండి, ఓ 2 ఓ 4-5 గడ్డి పోస్తులు అక్కడ పడిపోతాయిగా, మిగిలిపోతాయిగా ఎంత జాగ్రత్త చేసినా. అట్లే ఏమైనా మిగిలి ఉందా అంటే ఒక ఉదాహరణ కోసం చెప్పానన్నమాట. కనుక అలాగ ఏ ఒక్క చిన్న పదార్థము కూడా, ఒక జీవుడు కూడా వదిలిపెట్టకుండా అన్నిటినీ ఆయన తన యొక్క ఉదరంలో పెట్టుకున్నాడు అనడానికి ఈ కవర్ విన్ని అనే పదం అక్కడ అర్థం వస్తుంది అనమాట. అట్లా కాకుండా ఒడుంగ అనేటువంటి దానికి ఒదుగునట్టుగా అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది మహాసంహార పరం. కేవలం అవాంతర ప్రళయం కాకుండా మహాప్రళయం అనేటువంటి అర్థం చెప్పుకున్నప్పుడు తిరువుదర పరమాన పోదు. అప్పుడేమైతుంది? ఒడుంగ అనే దానికి తను ఎక్కడ ఒదిగుండేట్టుగా చేశాడు? ఉదరంలో. కనుక ఉదరం అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. కనుక అవాంతర ప్రళయం అని చెప్పవచ్చు, లేదంటే మహాప్రళయం అనొచ్చు. ఏ కాలంలో అయినా ఆయన తన యొక్క ఉదరంలో పెట్టి రక్షించేటువంటి వాడు. సంకల్ప ఏకదశిత్లే నోమ పవర్హొళ్ ఇత్యాది ఇవర్களை రక్షిక్కైకు ఉరుపాన పరంబిన జ్ఞాన వెళ్ళత్తయుడైనాయ్. పవర్హొళ్ జ్ఞాన వెళ్ళ మూర్తి అన్నారు కదా. పవర్హొళ్ అంటే విశాలమైనటువంటి వైశాల్యం కలిగినటువంటిది అన్నారు. ఇవర్களை రక్షిక్కైకు ఈ చేతనాచేతన పదార్థములన్నిటినీ కూడా రక్షించడానికి ఉరుంపాన ఉపయుక్తమైనదిగా ఉన్న పరంబిన విస్తారమైనటువంటి జ్ఞాన వెళ్ళత్తయుడైన జ్ఞాన ప్రవాహం కలిగినటువంటి గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు అన్నమాట. ఇప్పటి రక్షిక్క పెత్తవిడంతన్ పేరు అని తోత్తుంబడి ఇరిక్కిరా. ఇక్కడ పవరులు జ్ఞాన చుడరు అన్నాడు కదా, చుడరు మూర్తి అన్నారు కదా. అంటే గొప్ప తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి వాడు. ఎందుకు తేజస్సు ఎందువల్ల వచ్చింది ఈయనకి అంటే, ఇప్పటి రక్షిక్క పెత్తవిడం తన్ పేరు. ఇట్లా ఈ చేతన పదార్థములన్నిటినీ కూడా తన బొజ్జలో పెట్టి కాపాడుకోవడం అనేది వాటికి ఏదో మేలు చేశానని కాదు, అది తన ప్రయోజనంగా భావించాడు. తనకు ప్రయోజనం అనుకున్నప్పుడే కదా ఆనందం కలిగేది. వీటిని నేను పొందాను అనుకున్నప్పుడు కదా తనకు ఆనందం. కనుక ఇలా రక్షించడం అనేది వాళ్లకు ఉపకారం చేయడం కాకుండా తానే ప్రయోజనాన్ని పొందినట్టుగా భావిస్తూ రక్షించినటువంటి వాడు కనుక ఆ ఆనందంతో ఆయన యొక్క దివ్యమైన తేజస్సు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. కనుక ఇప్పటి రక్షిక్క పెత్తవిడంతన్ పేరు ఎన్నో ఈ విధంగా రక్షించేట్టుగా అవకాశం లభించినటువంటి ఈ విషయము అంటే ఈ ప్రళయకాలంలో ఉదరంలో పెట్టుకోవడం అనేది తన పేరు. అలా రక్షించడం అనేది తన యొక్క పురుషార్థము, తన ప్రయోజనము అని తోత్తుంబడి తోచే ప్రకారముగా ఇరిక్కిరా ఉన్నటువంటి దివ్య విగ్రహత్తయుడయరానవారు. గొప్ప తేజస్సుతో కూడినటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని కలిగినటువంటి వాడు ఆ స్వామి. ఎమ్మాడి అంపళ్ళియారే. మా స్వామి ఎక్కడున్నారు? ఆడి అంపళ్ళియారే.
ఆటి సముద్రము పాల సముద్రములో సుందరంగా ఉన్నటువంటి పళ్ళి పడగ పైన వేంచేసి ఉన్నటువంటి వారు தாம் సంసార మధ్యస్థరాயிருக்கையாலே எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு எங்களுடைய ரட்சணார்த்தமாக வந்து காரணவத்தை அழகிய படுக்கையாக உடையர் ఆనార్. ఇక్కడ పళ్ళి ఆడి అంటే ఆడి అంపళ్ళి ఆరే అంటే సరిపోతుంది కదా. అందమైనటువంటి పాల సముద్రంలో చక్కటి పడక మీద పడుకొని ఉన్నటువంటి స్వామి అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఎం మా అని ఎందుకు చెప్పాలి? వాళ్ళందరినీ రక్షించారు. ఇప్పుడు వారు అక్కడ రక్షించిన సమయంలో వీరు అందులో ఉన్నారా? లేరు కదా. వారిని గతంలో గడిచిపోయిన విషయం చెప్తున్నారు కనుక అప్పుడు రక్షించిన వాడు కనుక వాళ్ళందరినీ రక్షించిన వాడని చెప్పాలి కదా. అలా కాకుండా మమ్ములను రక్షించిన వాడని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే తాం ఈ ఆళ్వార్లు కూడా సంసార మధ్యస్థరాయి ఇరుక్కయ్యాలే. వీరు సంసారుల యొక్క మధ్యలో ఉన్నటువంటి వారై ఉండుట చేత ఎల్లారైం కూర్చి తమతో పాటు అందరినీ కూడా కూర్చుకొని ఎంగళుడయ రక్షణార్థమాక. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనందరినీ రక్షించడం కొరకు, మమ్ములను రక్షించడం కొరకు గాను వచ్చి ఏకార్ణవత్తయి. మొత్తం కూడా ప్రళయకాలంలో ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కడ చూసినా జలంతోటే ఉంటుంది కదా. ఆ మహా ప్రళయ జలమునందు అழகிய పడకయ్యాక ఉడయరాన, అందమైనటువంటి పడక కలిగినటువంటి వాడై వేంచేసి ఉన్నారు. పాల సముద్రంలో మమ్మల్ని రక్షించడం కొరకనే చక్కని పడక పైన పడుకొని వేంచేసి ఉన్నారు. ఇక్కడ సందేహం, పళ్ళి ఆరే అన్నారు కదా, పళ్ళి అన్నారు. పళ్ళి అంటే పడక అవుతుందా? పడక పైన అందమైనటువంటి పడుక అని అర్థం చెప్పారు కదా. మరి పళ్ళి అనే దానికి పడక అని అర్థం ఉందా అంటే నిఘంటువులు చూపిస్తూ ఉన్నారు. పాయலும் పళ్ళిயும் పాడిயும் పడుకై అని. పాయలం అన్నా, పళ్ళి అన్నా, పాజి అన్నా ఈ మూడిటికి ఉండేటువంటి అర్థం ఏమిటి? పడుకై, పడుక అనేటువంటి అర్థము. కనుక ఇక్కడ పళ్ళి అనే దానికి పడక అనేటువంటి అర్థం ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. కనుక ఈ విధంగా ఇప్పటి ఆపత్సకనాయి, ఈ రకంగా ఆపత్సకనాయి. ప్రళయకాలంలో రక్షించేవాడు ఎవరున్నారండి? బ్రహ్మారుద్రుడు కూడా ఆ ప్రళయంలో మునిగిపోయిన తర్వాత ఇంకా రక్షించేవారు ఎవరున్నారు? ఎవరూ లేరు కదా. అలాంటి ఆ ప్రళయకాలంలో ఆపత్సకుడిగా వచ్చి అడేనాఘయ్యాలు మనకు సమీపంలో చేరి ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే పాల సముద్రంలో దగ్గర పడుకొని ఉన్నాడు కదా. వైకుంఠంలో ఉంటే రావడం కష్టమేమో. అలా కాకుండా మన యొక్క మొరలను వినడం కొరకు, వెంటనే వచ్చి రక్షించడం కొరకు, ఎప్పుడు ఆపద కలిగితే టక్కున రక్షించడం కొరకు. ఇప్పుడు వ్యవసాయదారుడు ఉన్నారనుకోండి, వ్యవసాయదారుడు రాత్రిపూట ఏం చేస్తాడు? పంట పొలాలను కాపాడుకోవడానికి ఆ పక్కనే ఒక మంచి లాంటిదో వేసుకొని, లేకుంటే గడ్డిదో వేసుకొని అక్కడ పడుకొని ఉంటాడు. ఎప్పుడు దేని వల్లనైనా, ఏ జంతువుల వల్లనైనా ఈ పంట చేనుకు హాని కలిగితే వెంటనే దాన్ని నివారించడం కొరకు ఆ వ్యవసాయదారుడు ఎలాగైతే కాపలా కాస్తున్నట్టుగా అక్కడ ఉంటాడో రక్షించడానికి, ఆ విధంగా పరమాత్మ కూడా ఈ సంసారంలో ఉండేటువంటి జీవులకు వచ్చినటువంటి ఆపదలను తొలగించడం కొరకు ఆయన వచ్చి ఆ పాల సముద్రంలో పడుకొని ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనే ఆపత్తులలో వచ్చి రక్షించినటువంటి వాడే పరుడవుతాడు. ఆపత్తులో మునిగిపోయిన వాడు కాదు కదా. కనుక ఆపత్కాలంలో వచ్చి అడగకుండానే రక్షించినటువంటి వాడు కనుక ఆయనే సర్వేశ్వరుడు అని ఈ పాశురంలో కూడా తెలియజేశారనమాట. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఎవరు యావயும் எல்லா பொருளும் கவர் விண்ணே தன்னுள்ளொடுங்க நின்ன அவர்கள் ஞான வெள்ளச்சுடர் மூர்த்தி அவரெம்மாடி అంపళ్ళియారే. 7వ పాటు 7వ పాశం. అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యత్తాలం ఇవనే ఈశ్వరునిరా. కింది పాశురంలోనేమో ఆపత్ సకత్వాన్ని చెబితే, ఈ పాశ్రయంలోనేమో స్వామికి ఉండేటువంటి అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాడు అవటం చేతనే ఈయననే
ఈశ్వరుడు, పరాత్పరుడు అంటున్నారు. అనంతరం వటదళ శాయిత్వ రూపమాన అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యత్తాలే అవన్ పరత్వం దురవబోధం ఎనిగిరా. వటదళ శాయిత్వ రూపమాన లోకములన్నిటినీ కూడా తన బొజ్జులో పెట్టుకొని చిన్న లేత మర్రి ఆకుపైన పడుకున్నటువంటి స్వరూపమై ఉందో వటదళ సాయిత్వం, వటదళం పైన పడుకొని ఉండటము అనేది ఆ స్వరూపం ఎలాంటిదంటే అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం. చేయటానికి వీలు కాని పనులు చేయటం, సంభవించడానికి అవకాశం లేనటువంటి పనులను కూడా సంభవించేట్టుగా చేయడాన్ని అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం అంటారు. అలాంటి అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం వల్ల కూడా ఈయనే పరుడు. ఆ పరత్వము దురవబోధం, ఎవ్వరికి కూడా తెలుసుకోవడానికి సాధ్యం కాదు, అర్థం కాకుండా దురవబోధం, తెలుసుకోవడానికి సాధ్యం కానటువంటిది. பள்ளியாலிலை ஏழுலகொங்கொள்ளும் வள்ளல் வல்வயிற்று பெருமான் உள்ளுளார் அறிவார் அவன் தன் கள்ளமாயா மனக்கருத்தே. பள்ளி పడుకై, పడుక, ఆలిలై, ఆలిలయ్యాక, లేత మర్రి ఆకుగా అనేది లేత మర్రి ఆకను పడకగా చేసుకొని ఏడులగుం ఎల్లాలోకత్తయుం సమస్త లోకములను కొళ్ళుం కొళ్ళుగైకు ఇడంగొడుక్కుం వాటన్నిటినీ కూడా లోపల తీసుకోవడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి వల్లల్ ఔదార్యత్తయుం గొప్ప ఉదార గుణమును వల్ శక్తి అయ్యం ఉడైతాన శక్తి కూడా కలిగి ఉన్నవాడైన శక్తి అయి ఉడైతాన శక్తి కూడా కలిగి ఉన్నదైన వల్ వైరు వైతయుడయ ఉదరము కలిగిన, వైరు అంటే ఉదరము పొట్ట అన్నమాట, అలా కలిగినటువంటి పెరుమాన్ సర్వాధిక నామనుడయ సర్వాధికుడైనటువంటి ఆ స్వామి యొక్క కళ్ళం ఒరవరుకుతోన్నదే. కళ్ళం అంటే కనిపించకుండా ఉండుట, ఒకరికి కూడా కనిపించకుండా ఉండేటువంటి మాయం ఆశ్చర్యమాన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి మనకరుత్తు మానస వ్యాపారం, మనసులో చేసేటువంటి పని ఏమిటి? జగదర్థమాన రక్షణ చింతా వ్యాపారం, జగత్తును రక్షించడం కొరకు మనసులో చేసేటువంటి పని. ఆ మానస వ్యాపారం ఉళ్ళు మానస వ్యాపారత్తాలే తన యొక్క సంకల్పం చేత లేదా మనస్సు చేత அறியுமவர்கள் తెలుసుకోదగినటువంటి వారు ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు అంటే సమస్త లోకములను కూడా తన యొక్క బొజ్జలో పెట్టుకోవడానికి తగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది, విశాలమైనటువంటిది అని ఇందాక చెప్పారు. ఇక్కడేమో ఔదార్యము, శక్తి కలిగినటువంటి మహా విశాలమైనటువంటి బొజ్జ. అలాంటి సర్వాధికుడైనటువంటి వాడు ఈయన. జ్ఞాన శక్తి బలములు అన్ని ఉండాలి కదా, అవన్నీ కలిగినటువంటి వాడైన ఈ స్వామికి ఆయన చేసినటువంటి కృత్యం ఎలా ఉన్నది అంటే ఒక్కరికి కూడా ఇలాంటిది అని తెలుసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఉండేటువంటిది. అంటే ఈ పైన ఉన్నటువంటివి మనకు కనిపించట్లేదు అంటే ఆయన మనసులో ఉండేటువంటి అభిప్రాయం మనకేం తెలుస్తుంది? ఆయన చేసలో ఉండేటువంటి చేష్టలే ఆశ్చర్యకరమైతూ ఉంటే ఇక ఆయన మానసికంగా తలంచేటువంటి పనులు మనం ఏం తెలుసుకోగలుగుతాము? ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు? ఎవరు తెలుసుకోలేరు. కనుక ఇలాంటి అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడైన మహా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి చేష్టలు కలిగినటువంటి వాడైన పరమాత్మనే సర్వేశ్వరుడు. మిగతా ఎవరు సర్వేశ్వరుడు కాదు. ఎవరికొమ అరియవరుదు అరిదు ఎన్ను కరుతు, ఎవరికి కూడా తెలుసుకోవడానికి అరిదు, దుర్లభము ఎన్ను కరుతు అని అభిప్రాయం. అంటే భగవానుడు తన మనస్సులో ఏమి తలుచుకుంటున్నాడో అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎవ్వరికి కూడా సాధ్యం కాదు. పళ్ళియాలిలై పడుకై, పడుక, పవనాయి ఇరుపదరు ఆరిందళి, పవనాయి ఇరుపదు
అంటే అప్పుడే పుట్టిన చిగురించినటువంటిది అయిన ఒక మర్రి ఆకు. బాగా పెరిగినటువంటి ఆకు కాదు. అప్పుడే చిగురించినటువంటి చిన్న మర్రి ఆ లేత మర్రి ఆకు పైన పడుకుని ఎంత ఉంటుంది అది? పెద్ద ఆకైనా కాస్త అరచేయంత ఉంటుందేమో. కానీ అప్పుడే చిగురించినటువంటి ఆకు ఎంత ఉంటుంది? 1 ఇంచు మందం కూడా ఉండదు కదా! అంత చిన్న ఆకును పడకగా చేసుకొని పడుకొని ఉన్నాడు. ఏడుల గొంకొళ్ళు ఇంకా అంత చిన్న ఆకు పైన పడుకొని అందులో సమస్త లోకములను కూడా బొజ్జలో పెట్టుకోవడానికి తగినటువంటి వైశాల్యం కలిగినటువంటి ఉదరం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన. పేజీ నెంబరు 57. ఎవరు అడిగారు? దాని 57వ నెంబర్ ఉంది. 2వ దాంట్లో మన గోపాలాచార్య గారి గ్రంథంలో 57వ నెంబర్ పేజీ. ఏడుల గొంకొళ్ళుం ఇప్పడుక్కైలే సప్తలోకంగళయం వైత్తులో వైత్తు కన్వడరు. ఈ పడక మీద ఇంత విశాలమైనటువంటి ఈ పడక పైన ఏం చేస్తాడు ఆయన? సప్తలోకంగళయం 7 లోకములను వైద్యులే వైత్తు కన్వలరు. తన యొక్క ఉదరంలో వేసుకొని పడుకొని ఉంటాడు. అంత చిన్న మర్రి ఆకు పైన ఇన్ని లోకములను పొట్టలో పెట్టుకొని తాను పడుకొని ఉన్నాడంటే ఎలా సాధ్యమండి? యువతీధరులకు, పరమాత్మకు తప్ప ఎవరికైనా సాధ్యమై? అసలు మహాసముద్రము ఇంతంత ఆకు, అందులో ఇంత చిన్న పిల్లవాడు, అందులో ఇన్ని లోకాలు ఎలా సాధ్యం అవుతుందండి? సాధ్యం అవడానికి అవకాశం ఉందా? ఎవరైనా చేయగలరా? చేయలేరు. అలాంటి పనిని తాను చేసి చూపించాడు. అందుకోసానికే దీనేమంటారు? అఘటిత ఘటన సామర్థ్యము అంటారు. అయితే ఇదే ప్రళయకాలంలో స్వామి రక్షించిన వృత్తాంతాన్ని మనకు 3 పాసురాల్లో వరుసగా చెప్తూ వస్తుంది. మన్నుం వెన్నుం ఎల్లాం ఉడనుండా నన్ను కన్నన్ అల్లదు విలయోర్ కండే అని మొదటి పాసురంలో చెప్పారు. మొట్టమొదటి పాసురంలో సంగ్రహారంగా ఇందులో చెప్పబడేటువంటి విషయాన్ని అంతా సంగ్రహంగా ఒక పాసురంలో చెప్పారు కదా సారాంశంలో. అక్కడ ఏం చెప్పారు? మన్నుం వెన్నుమెల్లాం ఉడనిండా. మన్నుం వెన్నుం భూమిని ఆకాశములు అన్నిటినీ కూడా ఆరగించినటువంటి స్వామి తప్ప మరెవరు రక్షకులు ఎవరు అని అక్కడ అన్నారు. అక్కడ ఇదే ప్రళయకాలంలో ఉండేటువంటి స్థితిని చెప్పారు. తర్వాత రెండవది ఇందాకటి కింది పాశ్రంలో, ఇప్పుడు ఇది 7వ పాశ్రం, 6వ పాశ్రం. ఎవరు యావయం ఎల్లా పొరలు కవర్ విన్ని తన్నుళ్ళొడుంగ నిన్న అన్నారు కదా. అన్నప్పుడు ఏమైంది? ఈ సమస్త లోకములను మళ్ళీ తన బొజ్జలో పెట్టుకొని పడుకున్నటువంటి వాడే అని అదే ప్రళయకాలంలో వృత్తాంతం చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? పళ్ళి ఆలిలై 7 హుంకొళ్ళు వల్లల్ వలువైతు పెరుమాన్ అని మళ్ళీ అదే వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి చెప్పడం కాకుండా 3 సార్లు చెప్పడం ఎందుకండి? చెప్పిందే చెప్పినట్టు కాదా అంటే దేని దానికి తేడాలు ఉన్నాయి. మొదటి పాశ్రంలో చెప్పింది ఏమిటి అంటే ఈ తిరువాయి మొజికి మొత్తం సంగ్రహంగా చెప్పినటువంటి విషయం కనుక అక్కడ ఆయన అక్కడితక్కడ సామర్థ్యాన్ని చెప్పారు. రెండవ చేత ఇప్పుడు కిందకటి 6వ పాశ్రంలో ఎవరు యావము ఎల్లాపురులు అనే దగ్గర చెప్పింది ఏమిటిది? ఆపత్సకత్వం అండి. ప్రళయం వచ్చి జీవులందరూ కూడా ఏమైపోతారో అని వారికి వచ్చినటువంటి ఆపత్తును తీర్చడం కొరకు తన బొజ్జులో పెట్టి కాపాడాడు కనుక అక్కడ ఏం చెప్పబడింది? ఆపత్సకత్వం అనేటువంటిది చెప్పబడింది. మరి ఇక్కడ అకటిత ఘటనా సామర్థ్యం అనేది చెప్పబడింది. ఒకే విషయం చెప్పిన 3 చోట్ల 3 రకాలైనటువంటి అంశములు ఉన్నాయి. అదేమో సంగ్రహంగా చెప్పడం మొత్తానికి తిరువాయిమడి సంగ్రహంగా ఆ సారాంశాన్ని, అలాగే 6వ పాశనంలోనేమో ఆయనకుండేటువంటి ఆశ్రిత రక్షకత్వము అనేటువంటిది చెప్పబడింది. ఇందులోనేమో అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం చెప్పబడింది. అందుకోసానికి ఎలా చెప్పింది చెప్పినట్టు కాదు కదా, ఒక్కొక్క విషయం వేరుగా చెప్తున్నారు కనుక. పవనాయురు అయిపోయింది కదా. వైద్యులే వైద్యు కన్వడ వళ్ళల్ సమర్థమైనటువంటిది, బలమైనటువంటిది
புக்கலோகங்களுக்கு அவ்வருகே இன்னங்கொடுவా ఎన్నుంబడి ఇడముడైతా ఇరుకై. ఉదరముని ఆ స్వామి యొక్క పొట్ట ఎలంతా ఎట్లా ఉన్నదట అంటే 7 లోకాలు మింగేశాడండి. మరి ఎంత ఇబ్బంది కావాలి? చిన్న ఆకు పైన ఇంత చిన్న పిల్లవాడు ఇన్ని లోకాలు మింగిన తర్వాత ఏం కావాలి? ఇంకా అవకాశం ఉంటుందా? అవకాశం ఉండదు కదా. అలా కాదట. ఎలా ఉందట? పుక్కలోకంగలకు అవ్వరిగే ఈ తన లోపల ప్రవేశించినటువంటి ఈ లోకముల కంటే ఇంకా పైన ఇన్నం కొడువా ఇంకా తెచ్చిపెట్టవయ్యా, ఇంకా చాలా ఉంది. ఒక్క ముద్ద పెడితే సరిపోతుందండి మనకు. ఇంకా 4 ముద్దలు తీసుకొని పెట్టండి, కొంచెం పెట్టండి అని అంటాం కదా. కడప నిండాలి అంటే ఇంకా ఖాళీ ఉన్నది కదా. అట్లాగే పరమాత్మ ఈ సప్త లోకములను మొత్తం లోకాలను మింగేసినా అక్కడ ఒక ముద్ద. అందుకోసానికి ఆ తుత్తాత్త అంటారు మనకి దీనిలో తిరువాయుడిలోనే. తుత్తాత్త అంటారు. ఒక ముద్దకు సరిపోలేదు. ఒక ముద్ద మన కడుపులో తింటే ఒక ముద్ద తింటే అదే కడప నిండినట్టుగానే, ఎందుకు ఒక పక్కకు పోనట్టుగానే ఆయనకు కూడా ఈ లోకములన్నిటినీ కూడా మింగితే ఒక ముద్దకు రాలేదు. కనుక అంత విశాలమైనటువంటిది ఈ లోకములన్నిటినీ మింగినప్పటికీ కూడా ఇంకిన్ని లోకాలను మింగవచ్చు అనేంత వైశాల్యం కలిగిందట. కనుకనే పుక్కలోకంగలకు అవ్వరిగే తనలో ప్రవేశించినటువంటి లోకముల కంటే ఆ పైన ఇన్నంకొడువా ఇంకా తీసుకొచ్చి పెట్టవయ్యా లోపడబడై అని ఎన్నుంబడి అనే ప్రకారంగా ఇడముడై తాయిరికై వైశాల్యం కలిగి ఉన్నటువంటిది. వల్వైత్తు పెరుమాన్ గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి ఉదరం కలిగిన స్వామి. ఉల్పుక్క పదార్థంగలకు భయ ప్రసంగమిన్నియే ఒழிయుంబడి మిడుక్కై ఉడైతా ఇరుక్కై. లోపలికి ప్రవేశించినటువంటి పదార్థములకు అసలు భయం అనేటువంటి అవకాశమే లేకుండా ఉండే ప్రకారమైనటువంటి బలము కలిగినదై ఉండుట. ఇది కూడా ఉదరానికి ఉండేటువంటి వైలక్షణం. మనం ఆహారం తీసుకున్నామండి, ఏమైతుంది? 2 గంటలు 3 గంటలు అయ్యేసరికి ఉన్నది జీర్ణం అయిపోతుంది. మళ్ళీ కొత్తగా ఆకలి మళ్ళీ తినాలనేసి వస్తుంది. అంటే ఏమిటి? తీసుకున్న పదార్థములు జీర్ణం అయిపోతాయి కదా. మరి పరమాత్మ ఈ లోకాలన్నింటినీ మింగేశాడు. మరి మింగితే అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? అరిగిపోవు, జీర్ణం అయిపోతాయి. ఉంటుందా? వాహమ్మో ఈయన మింగేశాడు కానీ మనం అసలు లేకుండా కరిగిపోతామే, జీర్ణం అయిపోతామనే భయం ఏమైనా ఉందా అంటే అలాంటి భయం లేదు. అలా భయం లేకుండా హాయిగా ఉండటానికి అవకాశం కలిగేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది ఆ ఉదరము. ఉల్పుక్క పదార్థంగలకు తనలో ప్రవేశించినటువంటి ఈ చేతన పదార్థములన్నిటికీ భయ ప్రసంగమిన్నియే ఒழிయుంబడి. భయపడటానికి ప్రసంగం అంటే మాట, భయం అనే మాటకు అవకాశం లేని ప్రకారంగానే మిడుకయుడైతా ఇరుకై అంతటి బలం కలిగినటువంటిదై ఉండుట. పెరుమాన్ ఈయన స్వామి ఇప్పటి రక్షిక్క వేండిత్తు ఉడయవనాకై. ఆయనకి ఏమవసరం అండి? ఈ లోకాలన్నీ ఎక్కడ పోతే ఏమిటి? ప్రళయంలో మునిగిపోతే తనకేమిటి? ఎందుకు ఇంత కష్టపడి తాను అన్నిటిని లోపల పెట్టుకొని రక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఏమిటి అంటే, ఇప్పటి రక్షిక్క వేండిత్తు ఈ విధంగా లోకములన్నింటినీ కూడా రక్షించవలసి వచ్చినటువంటిది ఏమిటి? ఎందుకు అంటే ఉడయవనాకై. ఆయన స్వామి అండి, యజమాని. ఈ లోకమంతా ఆయనకు సొత్తు, సంపద. ఆయన యజమాని. మరి తన సంపదకి ఏదైనా హాని కలిగితే ఎవరు కాపాడుకోవాలి? స్వామే కాపాడుకోవాలి కానీ సొత్తు కాపాడుకోదు కదా. అయ్యో నేను ఇలా పాడైపోతున్నాను, నన్ను నేను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయదు. యజమాని ఎవరైతున్నారో ఆ యజమాని మాత్రమే దాన్ని తీసుకొని రక్షించుకుంటారు. ఇప్పుడు మనది కాని వస్తువు కనుక బజార్లో పడి ఉన్నా కానీ ఎవరిదో అనుకొని వెళ్ళిపోతాం కదా, దాన్ని తీసి లోపల పెట్టాం కదా, భద్రపరచాం కదా. అదే యజమాని అనుకోండి, అయ్యో ఈ వస్తువు నాది ఇక్కడ పడిపోయిందని తీసుకుని లోపల భద్రంగా దాచిపెడతాడు కదా. అట్లాగే పరమాత్మకు మనకుండే సంబంధం ఏమిటంటే స్వస్వామి భావ సంబంధము. కనుక ఆయనకు చెందినటువంటి సొమ్ము అయినటువంటి ఈ చేత ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రళయ కాలంలో మునిగి ఆపదన పొందున్నటువంటి సమయంలో వాటి చెడిపోకుండా వాటిని రక్షించాడు. కాబట్టే ఈ రక్షక భావ సంబంధం, స్వస్వామి భావ సంబంధం కలిగిన వాడు కనుకనే ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా ఇలా రక్షించాడు. అవనుడయ్యా
అలా రక్షించినటువంటి ఆ స్వామి యొక్క ఉళ్ళులార్ అరివార్ అవందన్ కళ్ళమాయ మనకరుద్దే అనే దానికి మనకి ఇక్కడ వాక్యాల్లో ఇస్తూ ఉన్నారు. అవరుడయ ఆ పరమాత్మ యొక్క ఉళ్ళులాయ కళ్ళమాయ మన కరుత్తు యార్ అరివార్. ఉళ్ళులాయ మనసులో ఉండేటువంటి, కళ్ళ ఎవరికి తెలవకుండా ఉండేటువంటి, మాయా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి, మనకరుత్తై మనసులో ఉండేటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఆర్ అరివార్. ఆర్ ఎవరు అరివార్ తెలుసుకునేవారు. ఆయన యొక్క మనసులో ఏమున్నదో ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు? ఎవరికి తెలుసుకోవడానికి అవకాశము లేదు. అది ఆయనకే. ఆయనకు తెలవాల్సిందే తప్ప ఆయనలో ఉండేటువంటి, మనసులో ఉండేటువంటి సంకల్ప రూపమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కానీ, ఆయన ఉండే ఆశ్చర్యాన్ని కానీ ఎవరు తెలుసుకోలేరు అని. ఆయన మనసులో ఉండే అభిప్రాయాన్ని ఎవరు తెలియజేస్తారు అంటే, మరి మీరు చెప్తున్నారు కదండి, మళ్ళీ ఆరుల ఏడు లోహం కొళ్ళు వల్లలు వలువైతు పెరుమాన్ అని ఈ విధంగా చెప్పారు కదా మీరు. మరి మీరు చెప్పలేదా అని అంటే, కండదొన్నై సొల్ల విత్తనై పోక్కి, ఏదో కనిపించింది ఇది, పైకి కనిపించినటువంటిది ఆయన చేష్టల ద్వారా, అఖడిత ఘటన సామర్థ్యం ద్వారా కనిపించినటువంటి చేష్ట ఒకటిది, ఈ రక్షణ చేష్ట. అది కనిపించింది కనుక దాన్ని చెప్పాను అంతే తప్ప ఉళ్ళుల్ ఆయన మనసులో ఇన్నముళ్ళే ఉళ్ళే ఉండై, ఇంకా ఆయన యొక్క మనసు లోపల ఉన్నదై, కళ్ళమాయి ఒరువర్కం తెలియాదపడియాయి, ఒక్కరికి కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా తెలుసుకోవడానికి వీలు లేని ప్రకారమై ఉన్నటువంటి మాయమాయి జ్ఞాతాంశం ఆశ్చర్యమాయి ఇరిక్కిరవనుడయ. మాయం ఆయి అంటే ఆశ్చర్యకరమై అని అర్థం. కానీ జ్ఞాతాంశం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశము ఆశ్చర్యమాయి ఇరిక్కిరా, మిక్కిలి ఆశ్చర్యకరమై ఉంటూ ఉన్నటువంటి అవనుడయ ఆ పరమాత్మ యొక్క మనకరుత్తు మనోవ్యాపారత్తై, మనస్సు చేసేటువంటిది ఏమిటి? ఆలోచన. అంతే కదా, మనసుతోటి ఆలోచనే కదా చేసేటువంటి. కనుక ఆ మనోవ్యాపారం అంటే ఆలోచన. ఆ పరమాత్మ లోపల ఉండేటువంటి ఆలోచనను ఒరవరాలు అరియలా ఇరుక్కరదు. ఒకరు ఎవరైనా తెలుసుకోవడానికి తగినదై ఉంటూ ఉన్నదా అంటే, ఒకరికి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలిగి ఉన్నదా అంటే ఎవరికి అవకాశం లేదు. ఎవ్వరికి కూడా ఆయన మనసులో ఉండేటువంటి అభిప్రాయం ఏమిటో, ఇది ఆయన ఆలోచన ఇది అని తెలుసుకోవడానికి ఎవరికి కూడా అవకాశం లేదు. కాబట్టి అలాంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి చేష్టలు కలిగినటువంటి వాడు, అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు ఈయన ఒక్కడే. కనుక ఈయననే పరాత్పరుడు తప్ప, పరుడు తప్ప, ఈశ్వరుడు తప్ప ఇంకెవరు ఈశ్వరుడు కాదు అని. ఇక్కడ ఒక చిన్న సందేహం చేశారు ఇందులో. ఏమిటి? 7 లోకాలు అన్నారు, 7 లోకంకొళ్ళు అన్నారు కదా. ఈ 7 లోకాలు అని చెప్పడం ఏమిటండి? అవాంతర ప్రళయం వచ్చినప్పుడు ఈయన వీటన్నింటి లోపల పెట్టుకుంటాడు. అవాంతర ప్రళయం వచ్చినప్పుడు కేవలం కృతకమ అనేటువంటి లోకం మాత్రమే లేకుండా పోతుంది. పైన ఉండేటువంటి ఆ కృతక లోకము, కృతక లోకములకు ఏవి నశించిపోవు, కేవలం కృతక లోకం మాత్రమే నశించిపోతుంది. అయినప్పుడు ఏం చెప్పాలి? 7 లోకాలని చెప్పొద్దు కదా, కృతక లోకం ఒకటే అని చెప్పాలి. అలా కాకుండా 7 లోకాలని ఆళ్వార్లు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇట్లా అంటే, ఆయనకి ఒక లోకం రక్షిస్తే రక్షించినట్టు కాదు, అన్ని లోకాలను రక్షిస్తే గాని ఆయనకు రక్షించినట్టుగా అనిపిస్తుంది. కనుక ఒక లోకాన్ని చెప్పకుండా 7 లోకాలు అని చెప్పారు. అంతేకాదు, నిజంగా ఆయనకు అంతటి ఆలోచన ఉందా? అలా భావిస్తాడా పరమాత్మ అంటే అవును. బలిచక్రవర్తి దగ్గర 3 అడుగుల నేలను దానం స్వీకరించాడు. కొలుచుకునేప్పుడు ఎంతవరకు కొలుచుకున్నాడు? సరే, ఇంద్రుడు అడిగింది ఎంతవరకు? 3 లోకాలే. ఆయనకు ఆధిపత్యం 3 లోకాలే కదా. కనుక ఆ 3 లోకాలకు ఆధిపత్యం ఉన్నటువంటి 3 లోకాలు కొలుచుకుంటే అయిపోతుంది కదా. స్వర్గలోకం దానికి కొలుచుకుంటే అయిపోతుంది కదా. భూమితో ఒకటి కొలిచాడు, అయిపోయింది. పైన ఒక్క స్వర్గం కొలుచుకుంటే సరిపోయేది కదా. అలా కాకుండా బ్రహ్మలోకం దానికి ఎందుకు కొలిచాడు? పాదాన్ని ఎందుకు ప్రసరింపజేశాడు?
అక్కడ దాకా ఎందుకు కొలుచుకున్నాడు? అక్కడ దాకా కొలుచుకుంటే గాని ఆయన యొక్క తృప్తి తీరలేదు. పాదాన్ని అక్కడ దాకా ప్రసరింపజేశాడు. అట్లాగా ఆయన రక్షకత్వం అనేది అలా ఉంటుందన్నమాట. ఒకరి యందు పోయేటువంటిది కాదు, అందరి దాకా. కనుక పైన ఉండేటువంటి ఊర్ధ్వలోకాలు అన్నిటి యందు కూడా ఎలాగైతే తన యొక్క శ్రీపాదాన్ని ప్రసరింపజేశాడో, ఆ విధంగానే ఇక్కడ కూడా ఒక లోకము అవాంతర ప్రళయంలో ఈ కృతకమైనటువంటి లోకం మాత్రమే నశించిపోతే దాన్ని మాత్రమే అని చెప్పకుండా సప్తలోకములు అని చెప్తున్నారని మనకి కింద జిఆర్ అరుంబదం లోపల ఒక విశేషాన్ని అనకజేస్తున్నారన్నమాట. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. பள்ளியாரிலை ஏடுலகும் கொண்டும் வள்ளல் வல்வைத்து பெருமான் உள்ளுளாரறிவார வந்தன் கள்ளமாயா மன கருத்தே. సర్లే రేపే చెప్పుకుందాం. ఇది చిన్నగానే ఉంది, కాకుండా ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఎక్కువ అవుతుంది కనుక సరే రేపే రేపే 2 పాసురాలు. మరి 10వ పాసురం పెద్దగా ఉంటుంది. 8, 9, 10 రేపు చెప్తాం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. சிருஷ்டியும் பாலனமும் சுவாதீனமாக உடையனாகையாலே இவனே ஈஸ்வரன் என்கிறார் ராமானுஜன் ஆழ்வாரும் பெருமானார். ஸ்ரீகாந்தாய கல்யாண தீர்த்தனாம் ஸ்ரீ வெங்கடவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் மங்களாசாஸ்திரபரே மதாச்சாரிய புரோகமை சர்வைச்சபுராஜாஸ்மரணம் பத்மநாபரமேஷன் லோகாரியம் கிருஷ்ண யோகி భట్టార గౌచ గోవిందం మాలా దుర్గామునారయం మమ హృదయ రామ భక్తాక్షనాథాంతిరోడ్మా శ్రీరమనాథం శ్రీ మనకాళ్ళమి సన్నామాల వందారు కుర్మాలాధర కురువై కణ్భామిద్రాశం పట్టారు వేదాంతం కండ పిళ్ళై వరిడేంద్ర మాధవర ప్రపనాపరివరాల తిరుపతి యోన్య దేవధర్మాల కైకొండలు నమో సుదేవరాజాయ చతుర్గ్రామ నివాసనే రామానుజారి దాససుతాయ గుణశారణి నమ శ్రీశరణాథాయ ధర్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశారణే శ్రీశైలే దయాపాత్రాది రమ్యజా మాత్రం ఆళ్వారం పెరుమానాథి తిరువడిహళే శరణం. జయ శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ జానకీరమణ దేశిక పాద భక్తం తద్దివ్య సరసామృత చిత్తవృత్తిం శ్రీ నారసింహ పరిపూర్ణ కృపైక పాత్రం శ్రీ శ్రీనివాస గురువర్యమహం ప్రపద్యే అడేననేక దాసం. అద్భుతం స్వామివారు, పరమ కృప. ఇప్పుడే లైన్లో ఓపెన్ చేస్తామండి. లైన్లో ఓపెన్ చేయబడ్డాయండి. ఎవరైనా సందేహాలు ఉన్నా లేకపోతే దాసవాళ్ళు చెప్తారు. అడిగాను దాసం స్వామి, రామానుదాసం వైభవంగా చాలా చక్కగా ఉంది స్వామి. నిజంగా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకంగా విలక్షణంగా చాలా చక్కగా అద్భుతంగా ఉంది స్వామి. ఈరోజు అఘటితాఘటిన సామర్థ్యం చాలా చక్కగా ఉంది స్వామి. అడిగాను దాసోహం స్వామి వారు. అయ్యా దాసోహం దాసం. స్వస్తి. తిరిగి మళ్ళీ రేపటి కాలక్షేపంలో మళ్ళీ అడిగాను. అది రామానుజస్వామి గారు సేవిస్తున్నాను. అమ్మా స్వామి రామా. మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందామండి.